प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ईजी लर्निंग पंजाबी क्लासेस विच नीलम रहेजा वालों तुहाडा स्वागत है। बच्चों अज आपां इस वीडियो दे विच 9वीं जमात की पंजाबी की पाठ पुस्तक वनगी दा एकांगी भाग का दूजा पाठ सिरजना बारे पढ़ांगे। ये एकांगी पाली भुपिंदर सिंह जी वालों लिखी गई है। इस एकांगी का नाम है सिरजना। इस तो पहला असी पाली भुपिंदर सिंह जी बारे कुछ जानकारी हासिल करांगे। पाली भुपिंदर सिंह जी का जन्म 6 सितंबर 1965 ईस्वी में सरदार विसाखा सिंह के घर पिंड जोतो मंडी फरीदकोट विखे माता श्रीमती चंद्रावल कौर की कुखों होया। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो MA PhD पंजाबी करके वो DM कॉलेज मोगा विखे लैक्चरार की ड्यूटी निभा रहे हैं। पाली भुपिंदर सिंह ने लगभग 30 पूरे नाटक और इस तो इलावा एकांगी बाल नाटक और आलोचनात्मक पुस्तकां भी लिखियां। पंजाबी साहित्य अकैडमी यानी कि अकादमी लुधियाना ने आपनू करतार सिंह धालीवाल युवा पुरस्कार नाल अते गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ने 1992 ईस्वी दे विच आप जी नू ईश्वर चंद्र नंदा अवार्ड नाल सम्मानित किया। ये सिरजना एकांगी जिहड़ी है ये एक मूल पाठ है। इस दे विच 2 पात्र हैं जिन्हां वालों ये एकांगी खेडी गई है। पहला पात्र है सिरजना जिसकी की उम्र 28 और 29 वरे की है। दूसरा पात्र है कुलदीप जिहड़ा कि सिरजना का पति है। हुण असी इस एकांगी का सार यानी कि जदों असी एकांगी करते हैं तो उनदे विच पात्रां की वार्तालाप दिती गई हुंदी है। मैं तुहानू इस वीडियो दे विच उसका सार करवावांगी। एकांगी सिरजना का संखेप सार अपने शब्दों के विच लिखो। इसका उत्तर आवेगा सिरजना एकांगी पाली भुपिंदर सिंह द्वारा लिखी हुई है। इस एकांगी विच एकांगीकार ने अजोके समय की सब तो वड्डी समस्या भरूण हत्या उपर तिखा व्यंग किया है अते आउण वाली नौजवान पीढ़ी लई सोध प्रदान किया है। इस एकांगी का संखेप सार हेठ लिखा है। एकांगी के शुरू दे विच सिरजना अपनी सस बीजी नाल एक क्लीनिक विच स्कैनिंग कराउण लई जांदी है। सिरजना ते पहला ही भी एक लड़की है अते दूसरा होने वाला बच्चा कुड़ी है जां मुंडा। इसका चैकअप करवाउण लई सिरजना की सस उसनूं क्लीनिक विच लैके आउंदी है। बीजी के पुछण ते हस्पताल विच सफाई कर्मचारी मासी उन्हां नूं दसदी है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर विच हन। वो थोड़ी देर बाद आ जाण बाद विच एक नर्स आन के उन्हां नूं आउण दा कारण पुछदी है तो अगों बीजी कहती है कि चैक करवाउण तो बाद जेकर अगे भी लोड़ पई तां वो कुछ करनगे। सिरजना जदों अपनी सस दे मूँहों एक गल सुनती है कि जेकर दूजी भी कुड़ी होई तां वो उन्हां ने नहीं रखनी तां वो कहती है कि अजिहा करना पाप है। बीबी जी अगों आखदे हैं कि उसनूं ताना मारती हुई कहती है कि पूरे 40 किले जमीन अते शैलर उसने जान मार के बचाए हैं शरीकां तो। इन्हां नूं संभालण वाला भी कोई चाहिदा है। जदों सिरजना रोन हाकी हो जाती है तो उसकी सस उसनूं ये कह के दबका मारती है कि वो स्कैनिंग तो हो लैन देवे की पता लोड़ ही ना पवे। सिरजना अपने पति कुलदीप नूं फोन करती है और दसदी है कि बीजी उसनूं क्लीनिक उत्ते स्कैनिंग लई लैके आए हैं। अग्यों कुलदीप कहता है कि दफ्तर विच जरूरी मीटिंग चल रही है नाले जे बीजी कह रहे होणगे तो ठीक ही कह रहे होणगे इसलिए वो जिस तरह कहते हैं उस तरह कर लवे। कुलदीप के फोन कट्टण तो बाद सिरजना की सस उसनूं बुरा भला कहती है। सिरजना कहती है कि कुलदीप उसका जीवन साथी है। इहो ਜਿਹੇ मामलों के विच उसकी सलाह लैनी भी वो जरूरी समझती है। पर उसकी इस गल ते उसकी सस उसनूं अवा तवा बोलती है। अवा तवा मतलब उल्टा सीधा बोलती है। सिरजना अपनी सस नूं पुछदी है कि इस चीज़ की गारंटी है कि अगली बार मुंडा ही हो, जेकर फिर कुड़ी हो गई तो फिर की करेगी। उसकी सस कहती है कि फिर देखी जाऊगी। बीजी कहती है कि उसनूं जमीन जायदाद का वारिस चाहिए है पर जेकर उसनूं धीआं का शौक है तो वह कोई होर घर देख लवे। वो सिरजना नूं इत्थे तक कह देंदी है कि जे उसनूं लगता है कि उसका पति उसके वल की गल ना करता है तो बेशक वो भी उसनूं भी नाल लै जाए। जमीन जायदाद उसनूं गुरुद्वारे मंदिर दे ना लाउणी मनदी है पर वो जायदाद दाज विच वंडण लई तैयार नहीं। बीजी सिरजना नूं कहती है कि वो उसके घर रह के एक होर पत्थर नहीं जम सकती।
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ। ਸਿਰਜਣਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰੂੰਬਲ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਬੀਜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਜਣਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ ਮਤਲਬ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਜਣਾ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਾ।
ਇਹ 17 ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 17 ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਂਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ, ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਸ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਸ ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ, ਤੂੰ ਐਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਬੀਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ 17 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 17 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੁੰਗਰੇਗੀ, ਮੋਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ ਮਤਲਬ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।